So we're discussing the IR spectroscopy, and in the last lecture already we have seen the discussion regarding the fundamental modes of the vibrations, and we have seen that there are different types of the vibrations occurs in the bond, and these vibrations are generally called as the fundamental modes of the vibrations. And basically we have seen that there are six fundamental modes of the vibration. There are six fundamental modes of the vibration, and broadly these six fundamental modes of vibrations are classified into two types. One is a symmetric one is a stretching type of the vibration, and another one is a bending type of the vibration. म्हणजे एक पहिला जो याच्यातला प्रकार होता तर तो आहे स्ट्रेचिंग टाईपचा व्हायब्रेशन आहे, आणि सेकंड टाइप इज द बेंडिंग टाइप ऑफ द vibration. So second type is the bending type of the vibration, stretching and the bending. So again, we have seen that stretching types of the vibrations are divided into two types, that is symmetric stretching, and second one is a anti-symmetric, or it is called as a asymmetric stretching, anti-symmetric or the asymmetric stretching. Okay. So later on, again in the bending type of the vibration, there are further two types of the vibration. One is a in plane type of the vibration, in plane, and the second type is the out of plane type of the vibration. So again, this we have discussed in the last lecture. So in the in plane type of the vibrations, काय होतं generally, the vibrations of the bond are in the plane. तर याच्यामध्ये कुठला टाइप येतो तर एक असेल scissoring. So scissoring moment we have just discussed in the last lecture. So it moves like a scissor, and the one more moment, that is rocking. So these are the two types of the movements comes under the in plane type of the vibration. So again in the out of plane type of the vibration, further there are two classes. So first one is wagging and second one is a twisting. पुढचा जो आहे तो काय असणार आहे, twisting असणार आहे. So these are the two vibrations. So again in the last lecture we have discussed what we have discussed. Again we have discussed these fundamental modes of the vibrations we can calculate theoretically. These fundamental modes of the vibrations we can calculate theoretically. त्याचे जे फॉर्म्युले आहेत तर कुठले फॉर्म्युले आहेत, what are the formulas that we can use for the calculation of vibrations. तर त्याच्यामध्ये काय की एक म्हणजे काय की calculation of the non-linear molecule, किंवा काय असेल की calculation of fundamental modes of vibration for the non-linear molecule. So this we have discussed, and the formula for this is 3n minus 6. And for the linear molecule, for the linear molecule, we can calculate the fundamental modes of vibration with the formula 3n minus 5. 3n minus 5. So I think that this much discussion we have covered in the last lecture. इथपर्यंतचा जो सगळा हा भाग आहे तर एवढा सगळा पार्ट आपण काय केलाय की लास्ट लेक्चरला कव्हर केलेला आहे. So now in today's lecture, we are going to discuss conditions for the absorption of IR. Conditions for the absorption of IR. So it is also one of the very interesting point. So which conditions should follow by the molecule for the absorption of IR radiation? So this point we are going to discuss here. Conditions for the absorption of the IR radiation. म्हणजे कुठल्या actually condition जर follow केल्या तर तो मॉलिक्यूल आयर रेडिएशन जे आहे ते ऍब्झॉर्ब करून घेऊ शकतो. तर काही कंडिशन्स फॉर द ऍब्झॉर्प्शन ऑफ आयर रेडिएशन और इन्फ्रारेड रेडिएशंस. ठीक आहे, कंडिशन्स फॉर द ऍब्झॉर्प्शन ऑफ आयर रेडिएशंस बाय द मॉलिक्यूल असं म्हणूया. कंडिशन्स फॉर द ऍब्झॉर्प्शन ऑफ आयर रेडिएशंस बाय द मॉलिक्यूल. तर एखादा मॉलिक्यूल आयर रेडिएशन जर ऍब्झॉर्ब करणार असेल तर त्याच्या काय कंडिशन्स आहेत नक्की, की कुठल्या कंडिशन्स नुसार किंवा कुठल्या कंडिशन्स त्या मॉलिक्यूलनं फॉलो करायला पाहिजेत, आणि तरच ऍक्च्युअली काय होऊ शकतं की आयर रेडिएशन जे आहेत ते ऍब्झॉर्ब होऊ शकतात. ठीक आहे, तर ह्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली जी कंडिशन आहे तर ती कंडिशन काय आहे बघा, की नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल. म्हणजे काय असेल की नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ vibration of any molecule, natural frequency of vibration of any molecule, कुठलाही मॉलिक्यूल असेल तर नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इट शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्वेन्सी ऑफ incident radiation. It should be equal to the frequency of incident radiation. It should be equal to the frequency of incident radiation.
म्हणजे जनरली काय असणार आहे की जो काही मॉलिक्यूल आहे त्या मॉलिक्यूल मध्ये जे काही बॉन्ड्स आहेत, सो वेन दिस बॉन्ड्स आर व्हायब्रेटिंग, तर त्याला आपण काय म्हणतो की व्हायब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस बॉन्ड. So this vibrating frequency of the bond, it should be equal to the frequency of the incident radiation. Then and then only there is a absorption of the IR radiations by the molecule. म्हणजे मॉलिक्यूल कधी रेडिएशन ऍब्झॉर्ब करतो, तर जनरली काय म्हणू शकतो, when vibrational frequency of any bond, when vibrational frequency of any bond matches to the frequency of the incident radiation, frequency of the incident radiation. म्हणजे ज्यावेळेस कुठल्याही बॉन्डचं जे व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी आहे ती ज्यावेळेस काय होते की एखाद्या आयआर रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सी बरोबर मॅच होते, तेव्हा काय होते की बेसिकली मॉलिक्यूल ऍब्झॉर्ब्स द आयआर रेडिएशन. और म्हणजे जनरल लक्षात आलं मी काय सांगतोय, तर वेन द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन्स ऑफ मॉलिक्यूल matches to the frequency of incident radiation, matches to the frequency of incident radiation, or in another word we can say that when vibrational frequency of any bond matches to the frequency of incident IR radiation, then there is an absorption of the IR radiations by the molecule or by the bond म्हणूया आपण. तर त्या बॉन्ड किंवा त्या मॉलिक्यूल कडून काय होतं की आयर रेडिएशन ऍब्झॉर्ब होतात कधी, तर दोन फ्रिक्वेन्सी ज्यावेळेस बेसिकली मॅच होतात. सो दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. आता पुढची जी कंडिशन आहे, तर पुढची कंडिशन काय की बेसिकली आता आणखी ही पहिली कंडिशन कळाली की व्हेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन्स ऑफ द मॉलिक्यूल मॅचेस टू द फ्रिक्वेन्सी ऑफ आयर रेडिएशन, देन देर इज अ ऍब्झॉर्प्शन ऑफ द आयर रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल. ही पहिली कंडिशन झाली, ठीक आहे. सो सेकंड कंडिशन इज दॅट चेंजेस इन द व्हायब्रेशन. आता बघा चेंजेस इन, आणखीन एक कंडिशन काय की चेंजेस इन द व्हायब्रेशन, चेंजेस इन द व्हायब्रेशन, changes in the vibrations must stimulate, changes in the vibrations must stimulate changes in the dipole moment of the molecule. म्हणजे काय असेल की changes in the vibrations must stimulate changes in the dipole moment of the molecule, dipole moment of molecule. हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे बघा. चेंजेस इन द vibrations of the, changes in the vibrations must stimulate changes in the dipole moment of the molecule. आता याचा अर्थ काय होतो की कुठल्याही मॉलिक्यूलचे जे व्हायब्रेशन्स आहेत, तर ते जे व्हायब्रेशन्स आहेत ते व्हायब्रेशन ज्यावेळी चेंज होतात, म्हणजे काय की व्हेन द व्हायब्रेशन increases or decreases, so at this condition or at this time these vibrations must stimulate changes in the dipole moment. म्हणजे काय की ज्यावेळेस व्हायब्रेशन मध्ये चेंज होतो त्यावेळेस त्या मॉलिक्यूलचा डायपोल मोमेंट सुद्धा चेंज व्हायला पाहिजे. लक्षात आलं. सेकंड कंडिशन काय की when the changes in the vibrations must stimulate changes in the dipole moment, then molecule absorbs the IR radiation. म्हणजे एक सिंपल आहे की काय की व्हायब्रेशन शुड लीड, म्हणजे काय म्हणू शकतो की व्हायब्रेशन शुड चेंज the dipole moment of molecule, vibration should change the dipole moment of the molecule. तर कुठले जे व्हायब्रेशन आहेत तर त्या व्हायब्रेशन मॉलिक्यूलचे डायपोल मुवमेंट जे आहे तर ते डायपोल मुवमेंट चेंज करायला पाहिजे. म्हणजेच काय की चेंजेस किंवा काय म्हणू शकतो की व्हायब्रेशन्स ऑफ द मॉलिक्यूल, म्हणजे किंवा काय म्हणू शकतो आपण त्याला, इफ देर आर चेंजेस इन द व्हायब्रेशन्स ऑफ द मॉलिक्यूल, इफ देर आर चेंजेस इन द व्हायब्रेशन्स ऑफ द मॉलिक्यूल, देन देर शुड बी चेंज इन द डायपोल मुवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. आता या कंडिशन मध्ये काय होऊ शकतं की मॉलिक्यूल कडून काय होऊ शकतं बेसिकली आयर रेडिएशन जे आहे तर त्याचं ऍब्झॉर्प्शन होऊ शकतं. आता हे बेसिकली कशामुळे होतं, तर काय होतं बघा, वेन मॉलिक्यूल अंडरगोज व्हायब्रेशन, म्हणजे ज्यावेळेस एखादा मॉलिक्यूल व्हायब्रेट होतो, सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन ऑल्सो चेंजेस. म्हणजे काय की मॉलिक्यूल ज्यावेळेस व्हायब्रेट होतो ना त्यावेळेस त्या मॉलिक्यूल मध्ये असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे तर ते डिस्ट्रीब्युशन पण चेंज होतं आणि त्याच्यामुळे डायपोल मुवमेंट चेंज होते. कारण आपल्याला माहिती की डायपोल मुवमेंट इज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन. डायपोल मुवमेंट इज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन इन द मॉलिक्यूल. जर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन जर सिमिलर असेल, इक्वल असेल, तर या कंडिशन मध्ये त्या मॉलिक्यूलची डायपोल मोमेंट काय असेल की जनरली झिरोच्या आसपास असते, बरोबर आहे का नाही. बट इफ देर आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मध्ये जर इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन असेल, एका बाजूला जास्त इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे किंवा एका बाजूला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी आहे, सो इन सच केस मॉलिक्यूल शोज सम डायपोल मोमेंट. तर या केसमध्ये मॉलिक्यूल काहीतरी डायपोल मोमेंट दाखवतो, ठीक आहे. म्हणजे जनरली काय की व्हेन मॉलिक्यूल अंडरगोज व्हायब्रेशन, देन देर इज अ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन changes or there is electron distribution in the molecule. म्हणजे ज्यावेळेस मॉलिक्यूल व्हायब्रेट होतो त्यावेळेस तिथे काय होतं की इलेक्ट्रॉन
डिस्ट्रीब्युशन होतं आणि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन झाल्यामुळे ऍक्च्युअली काय होतं की डायपोल मुवमेंट जी आहे तर ती डायपोल मुवमेंट काय होते की बेसिकली चेंज होते. ठीक आहे. तर हा एक महत्वाचा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे की काय असेल की चेंजेस इन द व्हायब्रेशन मस्ट स्टिम्युलेट चेंजेस इन द डायपोल मुवमेंट ऑफ द मॉलिक्युल. आता इथं जर आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेतलं, कार्बन डायऑक्साईड सी डबल बॉन्ड ओ. आता जर आपण बघितलं ऍक्च्युअली कार्बन डायऑक्साईड इज अ लिनियर मॉलिक्यूल. कार्बन डायऑक्साईड इज ऍक्च्युअली लिनियर मॉलिक्यूल आणि इनिशियली whenever there is a no vibrations in the carbon dioxide, consider there are no vibrations in the carbon dioxide molecule. So in such case, this carbon dioxide molecule shows almost zero dipole moment. Almost zero dipole moment. म्हणजे बघा मी काय सांगतोय की ज्यावेळेस कार्बन डायऑक्साईड हा मॉलिक्यूल किंवा या मॉलिक्यूल मध्ये कुठलंही व्हायब्रेशन होत नाही, in such case carbon dioxide molecule shows zero dipole moment. Why? Because all the bonds which are present in the carbon dioxide, they are just equally distanced and they are opposite to each other. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की एका बॉन्डची बॉन्ड मोमेंट आहे ती दुसऱ्या बॉन्डच्या बॉन्ड मोमेंटने कॅन्सल होते. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, हा जो कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्यूल आहे या भागात हा सीओ, याची जी बॉन्ड मोमेंट आहे दिस गेट कॅन्सल्ड बाय द बॉन्ड मोमेंट ऑफ दिस सीओ इकडच्या बॉन्ड, आणि त्याच्यामुळे तिथे झिरो डायपोल मोमेंट असते. बट वेन दिस कार्बन डायऑक्साईड अंडरगोज व्हायब्रेशन, आता आपण बघितलं कार्बन डायऑक्साईड मध्ये व्हायब्रेशन कसे होतात. कार्बन डायऑक्साईड बिकम्स बेंट, तर तो मॉलिक्यूल असा बेंट होतो आणि असं व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होती. सो वेन दिस मॉलिक्यूल अंडरगोज व्हायब्रेशन देर इज अ चेंजेस इन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड. तर ते कार्बन डायऑक्साईडचे जे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन आहे त्याच्यामध्ये चेंज होतो, अँड सो दॅट दिस कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्यूल शोज सम डायपोल मोमेंट अँड देअरफॉर इट इज IR ऍक्टिव्ह. हे कशामुळे झालं? Due to the vibration in the carbon dioxide, due to the vibration in the carbon dioxide, there is a change in the dipole moment of the carbon dioxide due to the distribution of electron density. तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय झाली, डिस्ट्रीब्यूट झाली आणि त्याच्यामुळे काय झालं की जनरली त्याची जे डायपोल मुवमेंट आहे कार्बन डायऑक्साईडची ती चेंज झाली. म्हणजे झिरो पासून ती डायपोल मुवमेंट, तो मॉलिक्यूल काहीतरी डायपोल मुवमेंट दाखवायला लागला, कारण आपण लास्ट स्लाइड मध्ये बघितलेलं आहे. सो आय विल टेक द बॅक, थोडंसं आपण पाठीमागे जर गेलो तरी पण तुम्हाला कळेल की ऍक्च्युअली काय की कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्यूल जो आहे तो लिनियर आहे, बट व्हेन इट अंडरगोज व्हायब्रेशन देन जस्ट लुक ॲट दिस वन. आय थिंक दॅट आय शुड हॅव टू क्लिअर द स्लाइड. क्लिअर करायला नको आपण, बघा थोडंसं असंच, कारण मला थोडंसं स्लाइड लागणार आहे पुढं. आपण बघा इथं काय होतंय बघा, व्हेन कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्यूल अंडरगोज व्हायब्रेशन देन देर इज अ चेंज इन द डायपोल मोमेंट. तर त्या मॉलिक्यूलची डायपोल मोमेंट चेंज व्हायला लागले का, तर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन थोडंसं डिस्टर्ब व्हायला लागले, चेंज व्हायला लागले. सुरुवातीला इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युशन होतं, कारण इकडे एक ऑक्सिजन आहे, इकडे एक ऑक्सिजन आहे, मध्ये कार्बन आहे, आणि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड विदिन दीज atoms. But when molecule undergoes vibration, then electron distribution get changes and the molecule shows some dipole moment. आणि त्याच्यामुळे हा जो कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्यूल आहे इट इज IR ऍक्टिव्ह. तर हा मॉलिक्यूल काय आहे की जनरली IR ऍक्टिव्ह हा मॉलिक्यूल होतो. तर लक्षात आलं की जनरली काय की सेकंड कंडिशन काय आहे, तर मॉलिक्यूलचं जे व्हायब्रेशन आहे, सर दिस व्हायब्रेशन शुड चेंज द डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. तर त्या मॉलिक्यूलची डायपोल मोमेंट त्या व्हायब्रेशनमुळे चेंज झाली पाहिजे. ठीक आहे. सो दिस इज अ सेकंड कंडिशन. Then the third one is, we are discussing the third condition. तिसरी जी कंडिशन आहे, तर तिसरी कंडिशन काय बेसिकली बघा, थर्ड कंडिशन. तर थर्ड कंडिशन म्हणजे ऍक्च्युअली इट इज नॉट कंडिशन, पण इथे ऍक्च्युअली काय झालंय की थर्ड मध्ये थोडस त्याला मॅग्निट्यूड दिलेलं आहे. मॅग्निट्यूड म्हणजे काय की इंटेन्सिटी ऑफ द ऍब्झॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन असं म्हटले बघा. इंटेन्सिटी ऑफ ऍब्झॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल इज directly proportional to rate of change of dipole moment. Rate of change of dipole moment. आता हा हे तिसरं स्टेटमेंट काय बघा, इंटेन्सिटी ऑफ ऍब्झॉर्प्शन ऑफ IR radiation, intensity of the absorption of IR radiation by the molecule is directly proportional to the rate of change of the डायपोल मोमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डायपोल मोमेंट. आता ह्याचा अर्थ काय होतो बघा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायपोल, ह्याचा अर्थ काय होतो बघा, इफ डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज काय असेल की जनरली जर एखाद्या मॉलिक्यूलची डायपोल मोमेंट जर स्लो असेल, डायपोल मोमेंट जर एखाद्या मॉलिक्यूलची कमी असेल, तर काय असेल की बेसिकली व्हायब्रेशन कमी असेल, डायपोल मोमेंट कमी म्हणजे व्हायब्रेशन कमी, आणि मग त्याच्यामुळे काय होईल की इट ऍब्झॉर्ब द वीक IR रेडिएशन, किंवा देर इज अ वीक ऍब्झॉर्प्शन बाय द IR रेडिएशन, किंवा there is weak absorption by the molecule, not IR radiation. Actually there is weak absorption of the IR radiation by the molecule. तर तिथं मॉलिक्यूल कडून IR radiation चे एवढं ऍब्झॉर्प्शन होत नाही का, ड्यू टू द व्हेरी वीक
डायपोल मोमेंट किंवा व्हेरी स्लो डायपोल मोमेंट, ती डायपोल मोमेंट जी आहे ती खूप कमी आहे, व्हेरी लो डायपोल मोमेंट, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की बेसिकली ऍब्झॉर्प्शन जे आहे ते कमी होतं. किंवा ऍट द अनदर साइड, इफ द डायपोल मोमेंट इज मूव्ह, किंवा म्हणून काय म्हणू शकतो, द व्हायब्रेशन्स ऑफ द मॉलिक्युल्स आर फास्टर, इफ द व्हायब्रेशन्स ऑफ मॉलिक्युल्स आर फास्टर, then there is a stronger absorption, then there is a stronger absorption of IR radiation. तर IR radiation जे absorption आहे ते स्ट्रॉंगली होते. लक्षात आलं, तर IR radiation जे absorption आहे ते काय असणार आहे, स्ट्रॉंगली होणार आहे. ठीक आहे. आता बघा, लक्षात येते का कंडिशन्स काय आहे बघा. तर पहिली कंडिशन काय की व्हेन vibrational frequency matches to the frequency of IR radiation, then there is an absorption of the IR radiation by the molecule. This is the first condition. Okay, this is first one. Then the second one, second मध्ये काय आहे की changes in the vibration must stimulate changes in the dipole moment of the molecule. Here we have taken the example of the carbon dioxide. So initially carbon dioxide doesn't show any type of the vibrations. So in such condition, there is a zero dipole moment in the carbon dioxide, and therefore there is no absorption of the IR radiation. But when the carbon dioxide starts vibration, then there is electron distribution changes in the carbon dioxide molecule, and the carbon dioxide shows some dipole moment, and therefore it becomes IR active. तर तो IR active होतो का, तर तो आता IR radiation absorb करतो, कारण काय की डायपोल मोमेंट त्याची चेंज झाली आणि त्याच्यामुळे तो IR radiation absorb करतो. आणि थर्ड काय आहे की इंटेन्सिटी ऑफ absorption is directly proportional to the rate of change of the dipole moment. म्हणजे जेवढी जास्त डायपोल मोमेंट असेल तेवढा ऍब्झॉर्प्शन हे स्ट्रॉंगर असणार आहे आयर रेडिएशन, आणि जेवढी वीक किंवा काय म्हणू शकतो जेवढी कमी डायपोल मोमेंट असेल तर तेवढं काय असणार आहे, ऍब्झॉर्प्शन हे आयर रेडिएशनचं वीक असणार आहे. लक्षात आलं. सो दीज आर द थ्री मेजर कंडिशन्स अकॉर्डिंग टू और बाय विच देर इज अ ऍब्झॉर्प्शन ऑफ द आयर रेडिएशन बाय द मॉलिक्युल. तर मॉलिक्युल आयर रेडिएशन कसं ऍब्झॉर्ब करतो, कुठल्या कंडिशनला ऍब्झॉर्प्शन जास्त होतं, कुठल्या कंडिशनला मॉलिक्युल आयर रेडिएशन ऍब्झॉर्ब करतच नाही. तर ह्या ज्या काही कंडिशन्स आहेत, तर ह्या कंडिशन्स मला वाटतं आपण इथं डिस्कस केले. ठीक आहे. आता ह्याच्यानंतर आणखीन एक ह्याच्यामधला इम्पॉर्टंट जो पॉइंट आहे तो म्हणजे काय की सिलेक्शन रूल, किंवा आपण त्याला ट्रान्झिशन रूल असं पण म्हणू शकतो. सिलेक्शन रूल और ट्रान्झिशन रूल. आय विल शॉर्टली डिस्कस व्हॉट इज द सिलेक्शन रूल अँड व्हॉट इज ट्रान्झिशन किंवा व्हॉट इज ट्रान्झिशन रूल. तर सिलेक्शन रूल जो आहे त्याला सिलेक्शन रूल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रान्झिशन रूल. सिलेक्शन रूल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ट्रान्झिशन रूल. ट्रान्झिशन रूल किंवा सिलेक्शन रूल म्हणजे नक्की काय, तर बेसिकली सिलेक्शन रूल हा जो पॉइंट आहे तर इट इज रिगार्डिंग द व्हायब्रेशन्स, किंवा आपण काय म्हणू शकतो की कुठले व्हायब्रेशन्स जे आहेत तर ते IR ऍक्टिव्ह आहेत किंवा अलाउड आहेत, की किंवा कुठले व्हायब्रेशन हे IR ऍक्टिव्ह आहेत, किंवा कुठले ट्रान्झिशन्स जे आहेत ते IR ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन्स आहेत, आणि कुठले ट्रान्झिशन हे IR ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन नाहीत किंवा IR इनऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन्स आहेत. तर ते आपण ऍक्च्युअली सिलेक्शन रूल मध्ये किंवा ट्रान्झिशन रूल मध्ये बघतो. नावातच त्याच्या ट्रान्झिशन रूल आहे, याचा अर्थ काय की विच ट्रान्झिशन्स आर IR ऍक्टिव्ह अँड विच ट्रान्झिशन्स आर IR इनऍक्टिव्ह. तर आपण मला वाटतं वेगवेगळे मॉलिक्युलर ट्रान्झिशनचा एक आपण ग्राफ बघितलेला आहे पाठीमागं. I will just go back to the graph. ठीक आहे, जस्ट सेव्ह झालं नाही. एक फिगर आहे की ज्याच्यामध्ये आपण जस्ट आय विल शो यू. तर ऍक्च्युअली आपण कसं दाखवतो ते जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे ट्रान्झिशन्स ऑफ दी मॉलिक्युल्स, मॉलिक्युलचे जे वेगळे ट्रान्झिशन्स आहेत, डिफरंट ट्रान्झिशन्स ऑफ दी डिफरंट मॉलिक्युलर ट्रान्झिशन्स शोन ॲज लाईक दिस. हे एक्साइटेड स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट दाखवली होती आपण. हे काय की इकडे इंटर ॲटॉमिक डिस्टन्स आहे, इंटर ॲटॉमिक डिस्टन्स आहे, आणि इकडे काय की एनर्जी आहे. ठीक आहे, इकडे एनर्जी आहे. तर आपण इथं काय केलं होतं की वेगवेगळे जे ट्रान्झिशन्स आहेत, डिफरंट ट्रान्झिशन्स वर शोन, वेगवेगळे आपण ट्रान्झिशन्स दाखवले होते, आणि याच्यामध्ये मग अशा ज्या ट्रान्झिशन लेवल होत्या, ठीक आहे, इथंही दाखवले होते. अशी एक फिगर मला वाटतं लास्ट लेक्चरला आपण डिस्कस केलेली. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये पण आणखी काही ट्रान्झिशन लेवल, सब ट्रान्झिशन लेवल सुद्धा होत्या, आणि त्या कशा होत्या बघा. जनरली इथं दाखवले होते आपण, असे छोटे छोटे दाखवले होते इथं. दीज आर इन बिटवीन. ठीक आहे. तर आपण ऍक्च्युअली ही जर डायग्राम एक्सप्लेन करायला गेलो तर हे काय दिस एक्साइटेड स्टेट, सॉरी ग्राउंड स्टेट आहे. ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी मॉलिक्युल ही ग्राउंड स्टेट आहे. ठीक आहे. सो दिस इज एक्साइटेड स्टेट.
ओके. त्याच्यानंतर हे वेगवेगळ्या व्हायब्रेशन्स म्हणजे काय म्हणू शकतो, वेगवेगळे ट्रान्झिशन दाखवलेत मॉलिक्यूल मध्ये. तर इथून इथं जाणं म्हणजे हे काय की इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन, म्हणजेच काय की electron absorbs energy from the ultraviolet radiation and it undergoes transition from ground state to the excited state. तर हे ट्रान्झिशन कधी होतं, when we provide high energy to the molecule. मॉलिक्यूलला जास्त एनर्जी दिली तर बॉन्ड ब्रेक होतं ऍक्च्युअली, आणि इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द बॉन्ड दे अंडरगो ट्रान्झिशन. तर त्याला थोडीशी एनर्जी जास्त लागते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण बघतोय ते ट्रान्झिशन म्हणजे काय की IR ट्रान्झिशन, जे काय आहे व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन म्हणतो. म्हणजे काय की मॉलिक्यूल अंडरगोज व्हायब्रेशन बाय ऍब्झॉर्बिंग IR रेडिएशन. तर हे आपण न्यू 0, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 असं दाखवतो. ठीक आहे. तर हे व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन्स आहेत. आणि त्याच्यानंतर याच्या आतमध्ये जे आहेत दिस वन, तर आपण काय म्हणतो की रोटेशनल ट्रान्झिशन. रोटेशनल म्हणजे काय की मॉलिक्यूल अंडरगोज रोटेशन व्हेन देर इज ऍब्झॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन. तर रेडिएशन ऍब्झॉर्ब केलं का मॉलिक्यूल काय करतो, रोटेशन अंडरगोज रोटेशन, म्हणजे याच्यामध्ये मायक्रोवेव्ह रेडिएशन वगैरे जे आहेत की ज्याच्यामुळे ऍक्च्युअली मॉलिक्यूल जो आहे तो रोटेट होतो. ठीक आहे. तर अशा प्रकारचे ट्रान्झिशन्स आपण बघितले. ही एक डायग्राम, ही जी इमेज आहे ती इमेज आपण ऍक्च्युअली डिस्कस केलेली. आता सिलेक्शन रूल जो आहे, तर सिलेक्शन रूल मध्ये बेसिकली काय डिस्कस केलंय की कुठल्याही प्रकारचे जे व्हायब्रेशन्स आहेत, म्हणजेच काय की ओनली दोज व्हायब्रेशन्स इफेक्टिव्ह फॉर IR ऍब्झॉर्प्शन विच आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक. काय की सिलेक्शन रूल किंवा ट्रान्झिशन रूल म्हणजे आपण काय सांगतो की बेसिकली ज्यावेळेस एखादा मॉलिक्यूल IR रेडिएशन ऍब्झॉर्ब करतो त्यावेळेस त्या मॉलिक्यूलमध्ये किंवा त्या मॉलिक्यूलच्या बॉन्डमध्ये कुठल्या प्रकारचं ट्रान्झिशन होतं, आणि कुठल्या प्रकारचं ट्रान्झिशन हे IR जे किंवा काय म्हणू शकतो की IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये अलाउड आहे. कुठल्या प्रकारचं ट्रान्झिशन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये अलाउड आहे ते आपण ऍक्च्युअली ट्रान्झिशन रूल मध्ये किंवा सिलेक्शन रूल मध्ये डिस्कस करतो. ठीक आहे. तर बेसिकली इथं काय सांगितले की ओनली दोज व्हायब्रेशन्स, म्हणजे काय असेल की ओनली दोज व्हायब्रेशन्स इफेक्टिव्ह फॉर IR ऍब्झॉर्प्शन विच आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक. म्हणजे काय असेल की जे मॉलिक्यूल सेंट्रोसिमेट्रिक नाहीत, फॉर एक्झाम्पल कार्बन डायऑक्साईड जर विदाउट व्हायब्रेशन बघितलं तर हा सेंट्रोसिमेट्रिक आहे. म्हणजे जनरली हा जो मॉलिक्यूल आहे तर तो सेंट्रोसिमेट्रिक, आणि ते मॉलिक्यूल जनरली काय की IR ऍक्टिव्ह, म्हणजे व्हायब्रेशन सुरू नसताना ते IR ऍक्टिव्ह नसणार आहे. पण ऍक्च्युअली कार्बन डायऑक्साईड IR ऍक्टिव्ह नो डाऊट, कारण त्याचं ज्यावेळी व्हायब्रेशन होतं त्यावेळी तिचे डायपोल मुवमेंट चेंज होते, त्याच्यामुळे तो काय की IR ऍक्टिव्ह आहे. ठीक आहे. तर IR ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन्स जे आहेत तर ते जनरली काय, कुठले ट्रान्झिशन आहेत, विच आर द IR ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन्स. तर बेसिकली काय असेल की व्हायब्रेशन्स दॅट जनरेट ऑसिलेटिंग डायपोल मुवमेंट, म्हणजे कुठले की जे ज्या व्हायब्रेशनमुळे ऍक्च्युअली डायपोल मुवमेंट तयार होते किंवा डायपोल मुवमेंट जनरेट होते. फॉर एक्झाम्पल कार्बन डायऑक्साईड असा मूव्ह होतो तर ती डायपोल मुवमेंट जनरेट झाली. तर तशा प्रकारचे जे मॉलिक्युल्स आहेत तर ते मॉलिक्युल काय करतात की IR रेडिएशन ऍब्झॉर्ब करतात, त्याच्यामुळे त्याला IR ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन असं म्हणतात. आता याच्यामध्ये बघा सिलेक्शन रूल किंवा ट्रान्झिशन रूल जो आहे याच्यामध्ये तीन प्रकार आहेत. एक म्हणजे IR ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन, सेकंड वन इज IR inactive transition, and the third one is allowed or forbidden transition किंवा allowed or forbidden transition असं म्हणतो. आता ऍक्च्युअली जे फॉरबिडन म्हणजे की जे अलाउड नाहीये तर त्याला आपण अलाउड किंवा फॉरबिडन ट्रान्झिशन असं. अशा 3 वेन आपण काय करतो की सिलेक्शन रूल जो आहे तर तो सिलेक्शन रूल जनरली काय करतोय की डिस्कस करतोय. ठीक आहे. जस्ट आय विल अरेंज दिस वन. ठीक आहे. ओके. सो IR ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन काय असेल तर जनरली काय असेल की when molecule undergoes vibration, then this vibration generate oscillating dipole moment. This vibration generate oscillating dipole moment, and it absorbs the IR radiation, So this type of the transitions are called as IR active transition. तर याला आपण काय म्हणतो की IR active transition असं म्हणतो. म्हणजेच काय की जनरली when molecule undergoes vibration, it generates oscillating dipole moment, and then there is an absorption of IR radiation by the molecule. So this type of the transition is called as IR active transition. तर त्याला आपण काय म्हणतो की IR active transition असं म्हणतो. सो व्हॉट आर द IR इनऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन. आता IR ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन हे कशामध्ये असते, फॉर एक्झाम्पल कुठलेही मॉलिक्युल की ज्याच्यामध्ये ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट जनरेट होऊ शकते, HCl असेल किंवा आपण याच्यामध्ये काय म्हणू शकतो की कार्बन मोनॉक्साईड असेल. So there are so many molecules which can generate the
आय आर ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन म्हणजे काय की तिथं ऍक्च्युअली व्हायब्रेशन होतं आणि व्हायब्रेशनमुळे ऑसिलेटिंग डायपोल मुवमेंट तयार होते. म्हणजे त्या मॉलिक्युलला काहीतरी एक डायपोल मुवमेंट येते, त्याला आपण ऑसिलेटिंग डायपोल मुवमेंट असं म्हणतो. आणि त्याच्यानंतर मग तो मॉलिक्युल काय करतो, आय आर रेडिएशन ऍब्झॉर्ब करतो. त्याला आपण काय म्हणतो की आय आर ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन. व्हॉट आर द आय आर इनऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन? तर आय आर इनऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन म्हणजे सिंपल आहे. व्हायब्रेशन्स doesn't generate vibration doesn't generate oscillating dipole moment in the molecule. म्हणजे काय की सिंपल व्हायब्रेशन्स that doesn't generate oscillating dipole moment in the molecule and therefore it do not absorb the IR radiation. म्हणजे काय असेल की आयआर इनऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन म्हणजे काय असेल की ज्या व्हायब्रेशनमुळे ऍक्च्युअली ऑसिलेटिंग डायपोल मुवमेंट त्या मॉलिक्युल मध्ये तयार होत नाही, त्याच्यामुळे तो मॉलिक्युल काय आयआर रेडिएशन ऍब्झॉर्ब करत नाही. डू नॉट ऍब्झॉर्ब आयआर रेडिएशन. डू नॉट ऍब्झॉर्ब आयआर रेडिएशन. ठीक आहे. म्हणजे एक लक्षात आलं की तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे मॉलिक्युल जे आहेत ते आयआर ऍक्टिव्ह असतात आणि कुठल्या प्रकारचे मॉलिक्युल हे आयआर इनऍक्टिव्ह असतात. आता अलाउड किंवा फॉरबिडन ट्रान्झिशन जे आहे, अलाउड और फॉरबिडन ट्रान्झिशन, अलाउड और दी फॉरबिडन ट्रान्झिशन. आता इथं बघूया थोडंसं आपण अशामध्ये कुठले मॉलिक्युल येतात तो आयआर इनऍक्टिव्ह मध्ये. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन गॅस असेल, नायट्रोजन असेल, किंवा काय असेल की सिमिलर टाइप ऑफ दी मॉलिक्युल आहेत, क्लोरीन असेल किंवा कार्बन टेट्राक्लोराइड असेल, CCl4. So these molecules are IR inactive because their vibrations don't change oscillating dipole moment. ओके, याचे जे व्हायब्रेशन आहे ते ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट चेंज होत नाहीत, करत नाहीत. सो देअरफॉर दिस मॉलिक्युल डू नॉट ऍब्झॉर्ब दी आयआर रेडिएशन. तर हे मॉलिक्युल आयआर रेडिएशन ऍब्झॉर्ब करत नाहीत and therefore these molecules are inactive. IR inactive. These molecules are IR inactive. हा त्याचा सिलेक्शन रूल आहे, हा ट्रान्झिशनचा रूल आहे की कुठलेही मॉलिक्युल हे ट्रान्झिशन करू शकतात. द मॉलिक्युल्स विच कॅन जनरेट ऑसिलेटिंग डायपोल मुवमेंट इन द मॉलिक्युल, these molecules can absorb IR radiations. So these molecules are IR active. हा सिलेक्शन रूल झाला पहिले. दुसरा सिलेक्शन रूल काय, IR इनऍक्टिव्ह. तर काय की मॉलिक्युल्स विच किंवा काय की मॉलिक्युल्स हुज व्हायब्रेशन्स doesn't generate oscillating dipole moment, then this molecule do not absorb the IR radiation and therefore these molecules are IR inactive. तर ते मॉलिक्युल आहेत IR inactive. याच्यामध्ये आपण हायड्रोजन असेल, नायट्रोजन असेल, क्लोरीन असेल, तर अशा प्रकारचे वेगवेगळे जे रेडिएशन्स आहेत तर ते आपण बघितले. ठीक आहे. म्हणजे जनरली तुमच्या लक्षात आले की आता ऍक्च्युअली काय आहे, तर अलाउड आणि फॉरबिडन ट्रान्झिशन हा काय प्रकार आहे. तर अलाउड आणि फॉरबिडन ट्रान्झिशन जे आहेत तर ते आपण या डायग्राम वरून समजून घेऊ शकतो. आता बघा आयआर केस मध्ये बघा, आयआर केस मध्ये बघा, इथून इथपर्यंत हे अलाउड ट्रान्झिशन आहे, किंवा इथून इथपर्यंत हे पण अलाउड आहे, इथून इथपर्यंत हे पण ट्रान्झिशन अलाउड आहे. बट फ्रॉम हिअर टू हिअर दिस ट्रान्झिशन इज नॉट अलाउड, किंवा फ्रॉम दिस एनर्जी लेवल टू दिस एनर्जी लेवल दिस ट्रान्झिशन आर नॉट अलाउड. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, न्यू 0 टू न्यू 1 किंवा न्यू 1 टू न्यू 2. सो दीज आर द अलाउड ट्रान्झिशन्स, दीज आर दी अलाउड ट्रान्झिशन्स. आणि हे काय की त्याला काय म्हणू शकतो आपण, आयडियलाइज्ड असं म्हणू शकतो. थोडक्यात आला हे काय की आयडियलाइज्ड व्हायब्रेशन जर आपण आयडियल पकडले, आयडियल म्हणजे काय की व्हायब्रेशन एक सारखे आहेत, म्हणजे त्याला काय म्हणू शकतो आपण, आयडियलाइज्ड सिस्टम. म्हणजे परफेक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर जो असतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन जे आहेत ते कंटिन्युअस आणि एकसारखे व्हायब्रेशन्स असतात. तर अशा प्रकारचे व्हायब्रेशन करणारा जर एखादा मॉलिक्युल असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे परफेक्ट ट्रान्झिशन्स दिसू शकतात. पण थोडंसं काय की ट्रान्झिशन मध्ये जरा जरासा फरक पडतो. पण इथून इथपर्यंत ट्रान्झिशन जर एखाद्या मॉलिक्युल मध्ये होत असेल तर दिस इज नॉट आयआर ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन. ते तर ते जे आहे ते आयआर ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन नाही, तर हे फॉरबिडन आहे. इट इज फॉरबिडन. ठीक आहे, हे फॉरबिडन ट्रान्झिशन आहे. आणि ह्याच्यामध्ये या एनर्जी लेवलमध्ये होणारे जे ट्रान्झिशन्स आहेत ते काय म्हणू शकतो आपण, तर आयआर ऍक्टिव्ह ट्रान्झिशन्स आहेत. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअली बघा, आपला मॉलिक्युल जो असतो तो परफेक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर नसतो. आता हा परफेक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर म्हणजे काय की त्याचे व्हायब्रेशन जे आहेत ते कंटिन्युअस आणि अगदी एकसारख्या फ्रिक्वेन्सीचे व्हायब्रेशन्स असतात. But whatever the molecules we have, so these molecules are not perfectly harmonic oscillators. These molecules are not perfectly harmonic. परफेक्टली हार्मोनिक नसल्यामुळे त्याचे व्हायब्रेशन्स जे आहेत ते अगदी परफेक्ट ते हार्मोनिक ऑसिलेटर सारखे एकसारखे कॉन्स्टंट आणि एका फ्रिक्वेन्सीचे नसणार आहेत. सो दीज व्हायब्रेशन्स आर कंटिन्युअसली चेंजिंग. थोडं 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 ते व्हायब्रेशन्स जे आहेत ते बेसिकली काय होते की चेंज होतात. आणि त्याच्यामुळे काय की वी कुड ऑब्झर्व ओव्हरटोन बँड्स. आता ओव्हरटोन बँड म्हणजे काय असेल की जनरली व्हायब्रेशन्स जे आहेत ते 2 न्यू 3 न्यू असे, म्हणजे काय होईल की व्हायब्रेशन्स थोडेसे वरती जातील. म्हणजे न्यू 0 पासून न्यू 2 ला किंवा न्यू 0 पासून न्यू 3 ला त्याचे ट्रान्झिशन्स झालेले असतील.
एनर्जी लेवलचे, आणि त्याच्यामुळे काय होऊ शकते की बेसिकली तुम्हाला ओव्हरटोन बँड्स जे आहेत तर ते ओव्हरटोन बँड्स वीक ओव्हरटोन बँड जे आहेत तर ते वीक ओव्हरटोन बँड आपल्याला जनरली स्पेक्ट्रममध्ये बघायला मिळतात. ठीक आहे. तर त्याला आपण म्हणजे काय म्हणू शकतो की ओव्हरटोन बँड असं म्हणू शकतो. ठीक आहे. तर ते ओव्हरटोन बँड कशामुळे येतात तर ड्यू टू द 2 न्यू 3 न्यू ट्रान्झिशन्स, म्हणजे न्यू झिरो पासून न्यू 2 ला, न्यू झिरो पासून न्यू 3 ला असं ट्रान्झिशन ऍक्च्युअली झाल्यामुळे. आता इथं जे दाखवले हे अलाउड ट्रान्झिशन आहेत, नो डाऊट, आणि परफेक्टली हार्मोनिक मोशन मध्ये किंवा परफेक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये आहेत. पण आपले मॉलिक्युल हे परफेक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर नसतात, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन्स आयडियल नसतात. ते व्हायब्रेशन्स थोडस त्याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती कमी जास्त होत असते, आणि त्याच्यामुळे ट्रान्झिशन्स जे आहेत ते न्यू 1 टू न्यू 2 किंवा न्यू 0 टू न्यू 1 किंवा न्यू 2 टू न्यू 3 असं न होता कधी कधी न्यू 0 टू न्यू न्यू 2 किंवा न्यू 0 टू न्यू 3 किंवा न्यू 1 टू न्यू 3 असे ट्रान्झिशन जे आहेत तर ते होऊ शकतात. न्यू 1 न्यू 2 मी काय सांगतो तर हे एनर्जी लेवल आहेत, हा आय आर ट्रान्झिशनचे एनर्जी लेवल आहेत. न्यू 1 इथे बघा न्यू 0 दाखवलेला आहे, हे न्यू 1 आहे, न्यू 2 न्यू 3 आहे, हे जे एनर्जी लेवल्स आहेत दीज आर द एनर्जी लेवल्स. ठीक आहे. तर हे अशा प्रकारे आपण याला काय म्हणतो की सिलेक्शन रूल. ऍक्च्युअली सिलेक्शन रूल म्हणजे काय असेल की विच ट्रान्झिशन्स आर आय आर ऍक्टिव्ह. ट्रान्झिशन रूल म्हटलंय विच ट्रान्झिशन्स आर आय आर ऍक्टिव्ह, विच ट्रान्झिशन्स आर आय आर इनऍक्टिव्ह, विच ट्रान्झिशन्स आर अलाउड इन द आय आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, किंवा आपण काय म्हणू शकतो की कुठले ट्रान्झिशन आय आर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये अलाउड आहेत किंवा ते स्पेक्ट्रम मध्ये ऑब्झर्व होऊ शकतात, आणि विच ट्रान्झिशन्स आर फॉरबिडन. आता सांगितलं आपण एका एक्साइटेड लेवल पासून दुसऱ्या एक्साइटेड लेवलला जर ट्रान्झिशन जात असेल तर ते फॉरबिडन आहे. पण अलाउड ट्रान्झिशन कुठलं आहे की त्याच व्हायब्रेशनल लेवलमध्ये एका व्हायब्रेशन लेवलमधून दुसऱ्या व्हायब्रेशन लेवलमध्ये किंवा तिसऱ्या व्हायब्रेशन लेवलमध्ये असे जर ट्रान्झिशन होत असतील तर ते अलाउड आहेत. ठीक आहे. तर दिस इज अबाउट द सिलेक्शन रूल. त्याच्या पुढचा जो ऍक्च्युअली कन्सेप्ट आहे तर इन्स्ट्रुमेंटेशनचा आपल्याला पार्ट बघायचा आहे, तर इन्स्ट्रुमेंटेशनचा पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरला डिस्कस करूया. तत्पूर्वी थोडंसं हायलाइट म्हणून आपण काय करूया, रिजन्स ऑफ आय आर स्पेक्ट्रम हा जो पॉईंट आहे हा आपण ऍक्च्युअली लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलाय थोडासा, पण तो जो पॉईंट आहे तो आता आपल्याला डिटेलमध्ये डिस्कस करायचा. तर आय आर स्पेक्ट्रमचे आपण रिजन्स कुठले कुठले बघितले होते, कोण सांगेल मला? रिजन्स ऑफ द आय आर स्पेक्ट्रम, रिजन्स. येस, एनीवन प्लीज? रिजन्स ऑफ द आय आर स्पेक्ट्रम. तर याच्यामधला पहिला जो रिजन आहे तो म्हणजे फंडामेंटल ग्रुप रिजन. आपण आता हा आपल्याला ऍक्च्युअली काय करायचं की डिटेलमध्ये डिस्कस करायचा, फंडामेंटल ग्रुप रिजन. ठीक आहे. आता फंडामेंटल ग्रुप रिजन जो आहे, आता याच्यामध्ये ऍक्च्युअली फंडामेंटल ग्रुप रिजन जो आपला आहे आय आर स्पेक्ट्रम तो म्हणजे 4000 ते 650 पर सेंटीमीटर आहे. म्हणजे याच्यामध्ये आय आर रेडिएशन जे आहेत ते ऍब्झॉर्ब होतात मॉलिक्युल कडून, आणि मग त्याच्यानुसार मग वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्युल मधले आपल्याला काय करू शकतात की डिटेक्ट करता येऊ शकतात. ठीक आहे. तर त्याला आपण फंडामेंटल ग्रुप रिजन असं म्हणतो. फंडामेंटल ग्रुप रिजन म्हणजे काय की या फ्रिक्वेन्सी मधले आय रेडिएशन जे आहेत किंवा या फ्रिक्वेन्सी मध्ये जे आय रेडिएशन आहेत दीज आर ऍब्झॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्युल अँड दॅट वी कॅन जस्ट डिटेक्ट इन द स्पेक्ट्रम. तर ते स्पेक्ट्रम मध्ये आपण बघू शकतो. तर फंडामेंटल ग्रुप रिजन मध्ये ऍक्च्युअली 3 टाइप्स होते, ते आपण ऑलरेडी लास्ट लेक्चरला डिस्कस केले. याच्यातला पहिला जो प्रकार होता तो म्हणजे फंक्शनल ग्रुप रिजन. फंक्शनल ग्रुप रिजन. Second one is the fingerprint region. Fingerprint region. And third one is the aromatic region. थोडंसं आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं, हायलाइट केलेले अरोमॅटिक रिजन. तर याच्यातला आपल्याला काय करायचं की हा जो फंक्शनल ग्रुप रिजन आहे याचं डिटेलमध्ये बघायचं, वेगवेगळ्या फंक्शनल ग्रुपच्या फ्रिक्वेन्सीज कुठल्या येतात काय येतात तर ते थोडंसं बघायचंय. तर फंक्शनल ग्रुप रिजन जो आहे तो किती आहे की 4000 पासून 3000 1300 पर सेंटीमीटर हा जो रिजन आहे तर हा फंक्शनल ग्रुप रिजन आहे. ठीक आहे. तर फिंगरप्रिंट रिजन तुमचा पण अराउंड काय की 1300 13,000 नाही, 1300 पासून काय की जनरली जो फिंगरप्रिंट रिजन आहे तो 650 पर्यंत आहे. त्याच्यानंतर मग अरोमॅटिक रिजन पण याच्यामध्ये त्याचे जे काही बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज आहेत तर त्या येतात बेसिकली. तर फंक्शनल ग्रुप रिजन जे आहेत तर मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जे आहेत त्याच्या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीज वगैरे तुम्हाला या रेंजमध्ये बघायला मिळतात. त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलंय की फंक्शनल ग्रुप रिजन असं म्हटलेलं आहे. तर फंक्शनल ग्रुप रिजन जो आहे तो तुम्हाला डिटेलमध्ये आपल्याला ऍक्च्युअली डिस्कस करायचा आहे. कारण काय की दिस फंक्शनल ग्रुप रिजन इज ऑब्झर्वड ड्यू टू द ऍब्झॉर्प्शन ऑफ स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स किंवा ड्यू टू द ऍब्झॉर्प्शन बाय द, किंवा काय म्हणू शकतो की ड्यू टू द काय म्हणू शकतो त्याला ऍब्झॉर्प्शन्स ऑकर्स बाय द स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन. स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन मुळे जे ऑब्झर्प्शन होतात तर ते व्हायब्रेशन्स ज्या ज्या फ्रिक्वेन्सी त्या याच्यामध्ये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सीओ बॉन्ड स्ट्रेच होत असताना आय रेडिएशन ऍब्झॉर्ब केलेली
किंवा ऍब्झॉर्ब केलेली फ्रिक्वेन्सी असेल त्या मॉलिक्युलनं, किंवा CN बॉन्ड स्ट्रेच होत असताना, किंवा CH बॉन्ड स्ट्रेच असताना होत असताना, किंवा NH बॉन्ड स्ट्रेच होत असताना, किंवा आपण काय म्हणू शकतो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे हा बॉन्ड स्ट्रेच होत असताना, किंवा कार्बन 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 डबल बॉन्ड एन म्हणजे हा जो बॉन्ड आहे याच्यामध्ये स्ट्रेचिंग होत असताना, किंवा सी डबल बॉन्ड एस. सो देर आर सो मेनी अदर बॉन्ड्स. तर म्हणजे हे जे असे सगळे बॉन्ड्स आहेत, सो वेन दीज बॉन्ड्स अंडरगोज स्ट्रेचिंग, वेन दीज बॉन्ड्स अंडरगोज स्ट्रेचिंग, आता हे स्ट्रेचिंग होत असताना याचे इथं आयरायडेशन ऍब्झॉर्ब होतात, आणि ते आयरायडेशन ऍब्झॉर्ब होतात ते कुठल्या रेंज मधले होतात तर 1300 ते 4000 ते 1300 पर सेंटीमीटर. तर या रेंज मधले आयरायडेशन जे आहेत ते बेसिकली इथे ऍब्झॉर्ब होतात. आणि मग याचं आपण डिटेल बघायचं की सी डबल बॉन्ड एस किती फ्रिक्वेन्सी ऍब्झॉर्ब होते, सी डबल बॉन्ड सी ला किती फ्रिक्वेन्सी ऍब्झॉर्ब होते, सी डबल बॉन्ड ओ, हे सगळे स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीज आहेत. आता 4000 ते 1300 मध्ये काय की मोस्टली देर आर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीज, आणि 1300 ते 650 काय की मोस्टली देर आर बेंडिंग व्हायब्रेशन्स, ऑब्झर्व बेंडिंग व्हायब्रेशन्स. आणि इथं काय असणार की इथं मोस्टली स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आहेत. ठीक आहे, त्याचे चार्ट आहे, वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत. सो दिस पॉइंट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. पुढच्या लेक्चरला आपण थोडंसं काय करूया, हा जो पॉइंट आहे तो डिस्कस करूया. काल मी लेक्चर चुकून काय केलं की एंड करायच्या ऐवजी म्हणजे रेकॉर्डिंग एंड करायच्या ऐवजी लेक्चर एंड झालं, आणि त्याच्यामुळं आपल्याला डिस्कस करता आलं नाही. इफ यू एनी क्वेश्चन्स, एनी डाऊट,